आज सही मैंने लुधियाने में पहचान मिल गई किताब के जरिए होर कितनी वड्डी लोड़ है जी इस तरीके के उपराले ये एक एडा वड्डा उपराला है। पिछले 2 साल तो मैं ही मेयर साहब और कमिश्नर साहब नाल लड़ रहा सी भी जिहड़ी लुधियाने की डायरी आवे उहदे च लुधियाने बारे बकायदा तौर पर इन्फॉर्मेशन होवे, इहदी हिस्टोरीकल बैकग्राउंड बारे कुछ ना कुछ बच्चों को पता चले, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। पर जदों उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करनी शुरू की तो उदों ही पता चलिया भी मेरे घर ही गंगा बह रही है। रिसर्च एडी जबरदस्त 7 साल की मेहनत उस्मान जी की, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी तो उस तो बाद ही पता चल गया सी भी जल्दी ही लुधियाने नूं अपनी पछाण, अपनी हिस्टोरीकल पछाण मिलण वास्ते एक यह जी किताब आण जा रही जिहड़ी सारे लुधियाणियां दे दिलां नूं छूएगी और बहुत अच्छी किताब है। तुसीं पढ़ोगे, थोड़े जरिए मैं सारे लुधियाने वासियों को अपील करांगा भी थोनू अपनी पिछोकड़ वास्ते, अपने कल्चर वास्ते, अपने विरसे वास्ते लुधियाने नूं बनाउण लई किहड़ियां शख्सियतां दा की योगदान रहा है। साडी आज़ादी की लड़ाई दे विच किहड़ियां लुधियाने दीयां शख्सियतां सीगियां, चाहे कोई गदरी मूवमेंट च रहे, चाहे सुखदेव थापर हुणी रहे, चाहे लाला लाजपत राय जी रहे, चाहे साडे सिरमौर शहीद करतार सिंह सराभा जी रहे, सारियां दा विच संकलित है। इंडस्ट्रीलिस्टां वास्ते है आह जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनस ने, चाहे 100 साल पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है जिहदे अज हॉल च असीं ये किताब नूं रिलीज़ कीता, इहदे बारे कोई इन्फॉर्मेशन है, जां जिन्नियां होर चाहे डाकखाना, चाहे कोई साडा टैलीफोन एक्सचेंज है, जां बाकी जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनस बणियां ने उहदे वास्ते कॉरपोरेशन कमेटी कदों स्थापना हुई, किवें किवें कॉरपोरेशन का रूप बनया, उहदे विच किन्ना लोगों का योगदान रहा। बड़ियां इहो जिहियां शख्सियतां जिन्हां असीं किते ना किते भुल गए सी, उन्हां नूं उहदा जिक्र है, उन्हां बारे बकायदा तौर पर लिखिया गया उहदे च। ते आने वाले टाइम दे विच साडीआं शख्सियतां भी जिंदियां रहणगीआं, साडे लुधियाने दा जिहड़ा इतिहास है वो भी इस किताब के रूप में मैनूं हुण पक्की गारंटी होगी भी वो जिंदा रहेगा। अगर कोई ये होर एडिशन करना चाहेगा तो साडे मोहम्मद उस्मान रहमानी जी जिन्हां दी ये मेहनत है वो हमेशा हाज़र ने, ये सारे लोगों के घर घर पहुँचे। मैं तो उम्मीद करदा हाँ, पहला तो मैं अज जिवें अनाउंस करिया भी हर स्कूल, हर कॉलेज की लाइब्रेरी का ये किताब हिस्सा बने ताकि उत्थे दे बच्चे ये जान सकन, गाहे बगाहे जिहड़े भी बच्चे उत्थे पढ़न जान भी लुधियाने का इतिहास किदां दा है। तो मैं लोगों को भी अपील करूँगा भी एक बार इस किताब नूं लो। ये किताब के नाल ये सवाल बनता सीगा, पर फिर भी मैं थोनू कहूँगा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, चाहे वो पोलिटिकल लैवल ते मेरे लैवल ते होवे जां CM साहब के लैवल ते ये सारे इशूज़ टेक अप इंडस्ट्री का जो सवाल है जी कि पिछले 5-6 महीने तो जी लुधियाना, जलंधर, पठानकोट ये की सारे की कारण ने ये डिटेल्स जाना पएगा, फिर जिमें जिमें होएगा अगर कोई बनता होएगा हाले तक करवा दिता जाएगा क्योंकि डिटेल्स मेरे को अवेलेबल नहीं है। ट्रैफिक दी चलानिंग अगर कोई कानून तोड़ता आ तो उसकी चलानिंग होनी ज़रूरी है क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिम्मेवारी समझनी चाहिए है। अज लुधियाने दे विच ट्रैफिक थोड़ा जिहा प्रॉब्लम है क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਰਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਫੈਲਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਚੰਮਾ ਕੋ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਤੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਓਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਦਾਸਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਮਾਮ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਬ ਤੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਥਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ तमाम ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਔਰ तमाम ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਦਾਸਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਧਵਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।